मरदमशुमारी पर अफसरान के लिए तरबेती प्रोग्राम, जिला कलेक्टर राजकुमारी गनिया की रहनुमाई। नंदियाल में 25 तारीख को बुमला सतरम के करीब वाक़े पीएससी एंड केवीएससी सरकारी डिग्री कॉलेज में जॉब मेले का इनेकाद। नंदियाल में एनएमडी फेरोज के हाथों वजीर आला रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम। वेलगुड़ू मॉडल स्कूल में 10वीं जमात के तलबा के लिए करियर गाइडेंस और हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार। आवाज उर्दू टीवी में आपका इस्तकबाल है। नंदियाल शहर के अयालूर मेटा इलाके में वाक़े एसवीआर इंजीनियरिंग कॉलेज में मरदूमशुमारी से मुताल्लिक़ अफसरान के लिए एक तरबियती प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राजकुमारी गनिया ने मरदूमशुमारी के अमल पर अफसरान को रहनुमाई फराहम की। जिला कलेक्टर ने कहा कि मुल्क की तरक्याती मनसूबाबंदी के लिए मरदूमशुमारी के आदाद और शुमार एक मजबूत बुनियाद है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जामे, दुरुस्त और शफाफ तरीके से मालूमात जमा करने से सरकारी फलाही स्कीमों के मौसर निफाज को वाज़ेह सिमत मिलती है। उन्होंने हिदायत दी कि मरदूमशुमारी के दौरान हर अफसर जिम्मेदारी के साथ काम करे और घर घर जाकर मुकर्ररा रहनुमा उसूलों के मुताबिक मालूमात दर्ज करे। उन्होंने बताया कि जमा किए गए आदाद और शुमार की बुनियाद पर ही तालीम, सेहत, रोजगार, रिहाइश और बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक़ मंसूबे तैयार किए जाते हैं। इसलिए मरदूमशुमारी में किसी भी किस्म की गलती से बचने के लिए मुकम्मल एहतियात बरतने की जरूरत है। इस तरबियती प्रोग्राम में जॉइंट डायरेक्टर और चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डॉक्टर जगन्नाथ मजनी, डिप्टी डायरेक्टर और डिप्टी चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर दिबाकर बरिहा, जिला इंचार्ज स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर विष्णु माधुरी, डायरेक्टरेट के ट्रेनर्स मोहन रमना, अमित सिंह, दीपक भारद्वाज, DR रामू नायक के अलावा नंदियाल, डोन, आत्मकूर के RDOs, तमाम मंडलों के तहसीलदार और MPDOs ने शिरकत की। సెన్సస్ ఆపరేషన్స్ 2027కి సంబంధించి మనం ప్రీ టెస్ట్ యాక్టివిటీస్ ప్రారంభమయ్యాయి. దానిలో భాగంగా ముందుగా ప్రిన్సిపల్ సెన్సస్ ఆఫీసర్స్, అడిషనల్ ప్రిన్సిపల్ సెన్సస్ ఆఫీసర్, అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ సెన్సస్ ఆఫీసర్స్కి చార్జ్ ఆఫీసర్స్, తహసీల్దార్స్ అండ్ మున్సిపల్ కమిషనర్స్ ఆర్ ద చార్జ్ ఆఫీసర్స్, MPDOs అడిషనల్ చార్జ్ ఆఫీసర్స్, వీరందరికీ కూడా 3 days పాటు మనం ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉన్నాము. ఇందులో మనం హౌస్ లిస్టింగ్ ఆపరేషన్స్, హౌస్ సెన్సస్ ఎలా చేయాలి అన్నది చూస్తాము. ఈ ప్రక్రియ అంతా కూడా మనకి మేలో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. దీనికి ముందుగా సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ మనం ఏప్రిల్లో ఇస్తాం. యాక్చువల్ సెన్సస్ అన్నది నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకి దేశం అంతా ఒకేసారి జరుగుతుంది, ఫిబ్రవరిలో జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ ప్రక్రియ అంతా కూడా మనకి ఆన్లైన్లో CMMS యాప్ ద్వారా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మన SVR ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో 3 కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ తీసుకుని వాళ్ళకి బ్లాక్స్ ఎలా కార్వౌట్ చేయాలి, హౌస్ లిస్టింగ్ ఆపరేషన్ ఎలా చేయాలి, ఎనీ ప్రొసీడింగ్ ఏ విధంగా మనము ప్రిపేర్ చేయాలి ఆన్లైన్లో, ఇవన్నీ కూడా ఆన్లైన్ ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా ఈరోజు ట్రైన్ చేస్తాం. ఇది డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ సెన్సస్ నుంచి మనకి 6 ట్రైనర్స్ వచ్చారు. జాయింట్ డైరెక్టర్ క్యాడర్, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ క్యాడర్, వీళ్ళంతా కూడా మన మాస్టర్ ట్రైనర్స్గా ఉండి మన జిల్లాలో మరికొంతమంది రిసోర్స్ పర్సన్స్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. వీరు ఇంటర్న్ మున్సిపల్ అండ్ అలాగే మన మండల్స్లో వీరు ఇంటర్న్ ట్రైన్ చేస్తారు సూపర్వైజర్స్కి అండ్ ఎన్యూమరేటర్స్కి. ఇది సెన్సస్ ఆపరేషన్ అన్నది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పరంగా వెరీ బిగ్ ఎక్సర్సైజ్. ఇది చాలా చక్కగా, ట్రాన్స్పరెంట్గా, డెడికేటెడ్గా చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం డేటా అన్నది పర్ఫెక్ట్గా రావాలి. మన డిస్ట్రిక్ట్ కావచ్చు, స్టేట్ కావచ్చు, కంట్రీ కావచ్చు, మన సోషియో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ కానీ, మన ఫైనాన్షియల్ కానీ, మన వెల్త్ కానీ, అదర్ డెవలప్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏ విధంగా చేస్తున్నాం అన్నింటికి కూడా ఈ డేటానే మనం ఉపయోగించుకుంటాం. కాబట్టి ఈ డేటా ఉన్నది
చాలా ప్యూర్ డేటా మనం డేటాబేస్ గాని తయారు చేస్తే పాలసీ మేకింగ్ కి ఫర్దర్ ప్లానింగ్ కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అందుకని చెప్పి మనం 3 days ట్రైనింగ్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ కూడా ఈ రోజు మనం కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. नंदियाल के बुमला सत्रम के करीब वाक़े पीएससी एंड केवीएससी सरकारी डिग्री कॉलेज में रवा माह की 25 तारीख को जॉब मेला मुनाकिद किया जा रहा है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शशिकला ने बताया कि ये जॉब मेला जवाहर नॉलेज सेंटर के इश्तराक से मुनाकिद होगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवान इस बेहतरीन मौके से भरपूर फायदा उठाएं। इस मौके पर मुताल्लिका कोऑर्डिनेटर और प्रिंसिपल ने जॉब मेले से मुताल्लिक तफसीलात भी फराहम की। जॉब मेले में मुख्तलिफ निजी इदारों की जानिब से रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। అందరికీ నమస్కారం. స్థానిక ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల అయిన పిఎస్సి అండ్ కేవీఎస్సి గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కళాశాల నందు ఈ నెల 25వ తారీఖున జాబ్ మేళా నిర్వహిస్తున్నాము జేకేసీ ఆధ్వర్యంలో. కాబట్టి స్థానికంగా ఉన్న నిరుద్యోగ యువతి యువకులందరూ కూడా ఈ ఆపర్చునిటీని సద్వినియోగపరచుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. మరియు ప్రధానంగా 3 కంపెనీలు మన కాలేజ్కి ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము. ఈ కంపెనీలలో రావాల్సిన వాళ్ళ వయో అర్హత 19 సంవత్సరాల నుంచి 32 సంవత్సరాల వరకు. ప్యాకేజ్ 14,000 నుంచి 25,000 వరకు ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు యువతి యువకులు ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలని ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ ఎన్ శశికళ గారు తెలిపారు. మేము కూడా జవహర్ నాలెడ్జ్ సెంటర్ నుంచి మీకు ఫర్దర్ గా ఇటువంటి జాబ్ మేళాలు నిర్వహిస్తామని తెలుపుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం అండి. పిఎస్సి కేవీఎస్సి ప్రభుత్వ కళాశాలలో జవహర్ నాలెడ్జ్ సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 25/2/26న జాబ్ డ్రైవ్ జరగబోతోంది. దీనికి గాను ఒక 3 కంపెనీలు మన కళాశాలకు వస్తున్నాయి. ఒకటేమో డిక్సన్ కంపెనీ. డిక్సన్ వచ్చేసి సీసీ కెమెరాలు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అండి. ఇన్స్టాలేషన్ అసెంబ్లింగ్ చేసేటటువంటిది. దీనికి వచ్చేసి మేల్ ఫీమేల్ ఇద్దరు ఎలిజిబుల్లే. ఏజ్ వచ్చేసి 19 to 35 years ఆఫ్ ఏజ్ మధ్యలో ఉండాలి. శాలరీ వచ్చేసి 13,000 నుంచి 25,000 దాకా ఉన్నది. అట్లానే వీళ్ళు వచ్చేసి గర్ల్స్కి అయితే ఫ్రీ హాస్టల్ అకామిడేషన్ కూడా ఇస్తున్నారండి. అబ్బాయిలకు వచ్చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు 100 kilometers వరకు. శాలరీ ప్యాకేజ్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా 13,000 నుంచి 25,000 దాకా ఉంది. నంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ వచ్చేసి 250 ఉన్నాయి. జాబ్ లొకేషన్ వచ్చేసి కడపలో ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక పోయే రెండో కంపెనీ వచ్చేసి సోలార్ ప్యానల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ అండి. ఇది వచ్చేసి దీని క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి ఐటీఐ, డిప్లొమా, డిగ్రీ, బీటెక్, ఈసీఈ వాళ్ళు కానీ ట్రిపుల్ ఈ వాళ్ళు కానీ ఎలిజిబుల్. దీంట్లో కూడా అబ్బాయిలకు ఇద్దరికి అవకాశం ఉంది. 19 to 36 years ఆఫ్ ఏజ్ వాళ్ళందరూ కూడా దీనికి అర్హులు. శాలరీ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి 14,000 నుంచి 18,000 వరకు ఉందండి. అట్లానే వీళ్ళకు వచ్చేసి పైన చెప్పిన దానికి కానీ కింద కానీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్, ఈఎస్ఐ సౌకర్యం అంతా కూడా ఉంటుంది. తర్వాత ఫుడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇక్కడ వేకెన్సీస్ వచ్చేసి 200 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ జాబ్ లొకేషన్ వచ్చేసి హైదరాబాద్లో తుక్కగూడలో ఉంది. ఇకపోతే మూడో కంపెనీ వచ్చేసి ఫార్మా కంపెనీ అండి. మెషిన్ ఆపరేటర్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. 10th class నుంచి ఎనీ డిగ్రీ ఎవరైనా కూడా మేల్ క్యాండిడేట్స్ దీనికి ఎలిజిబుల్. 19 to 35 years ఆఫ్ ఏజ్. 20,000 శాలరీ ప్యాకేజ్ తర్వాత పర్ మంత్ అది. తర్వాత పిఎఫ్, ఈఎస్ఐ ఉంటాయి వీళ్ళకి కూడా. వేకెన్సీస్ వచ్చేసి 100 ఉన్నాయి. కడప జాబ్ లొకేషన్ కడపనండి. సో నిరుద్యోగ యువతి యువకులు అట్లానే ఇక్కడ పిఎస్సి కేవీఎస్సి కళాశాలలో ఇంతకు ముందు చదివినటువంటి విద్యార్థులు, ప్రస్తుతం ఫైనల్ ఇయర్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా దీనికి అర్హులే. కాబట్టి ఈ జాబ్ మేళాను జేకేసీ తరఫున మేము నిర్వహిస్తున్నటువంటి జాబ్ మేళానికి అందరూ అటెండ్ అయ్యి 25వ తేదీన సో ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలని అందరికీ తెలియజేస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ. शेख महबूब बादशाह विजयपुरी कॉलोनी अंडा लक्ष्मी देवी बोलो
పట్టుకోక నిలబడి ఊరికే. లీగల దుర్గమ్మ కేర్ ఆఫ్ అనుపూరి నరసింహులు చావల్. థ్యాంక్ యూ సీఎం సార్. థ్యాంక్ యూ సీఎం సార్. థ్యాంక్ యూ సీఎం సార్. జై తెలుగుదేశం. ఓకే. నమస్కారం. ఇక్కడ స్టేజ్ మీద ఉన్న మన గోస్పాడు కన్వీనర్ తులసీశ్వర్ రెడ్డి గారికి, మన నాగార్జున 1వ వార్డు కౌన్సిలర్ నాగార్జునకి, అట్లానే మన గ్రామ పెద్దలందరికీ, మన వార్డు ఇన్ఛార్జెస్ అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. ఈరోజు మనకు టోటల్ అమౌంట్ గోవిందన్న ఆల్రెడీ చెప్పినాడు. 23,25,962 వచ్చినాయి. అట్లనే ఈరోజు మొత్తం 36 మెంబర్స్కి ఇస్తున్నాం మనం చెక్ పంపిణీ. టోటల్ అమౌంట్ వచ్చేసి 2,61,54,530 రూపీస్ ఇస్తున్నాము ఓన్లీ నంద్యాల అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీకి. టోటల్ మెంబర్స్ ఇప్పటి వరకు వచ్చేసి 369 వచ్చినారు. ఇది ఇప్పటికి నేను అనుకుంటాను ఇది 18th or 19th టైం ఇస్తున్నాం మనము. దాదాపు 22 టైం. ఇది దాదాపు మనం 19 monthsలో 22 టైమ్స్ ఇస్తున్నాము. ఎందుకంటే చాలామంది పేద ప్రజలు చాలామంది అంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు చెప్పినట్టే ఒక చిన్న ఏమంటే టెస్ట్ చేయాలంటే కూడా హాస్పిటల్స్లో 10,000 కన్నా ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు. అట్లాంటిది మనకు ఇట్లా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అనేది చాలా అంటే మనకు మొత్తం కాకుండా సగమైన రిలీఫ్ దొరుకుతుంది. దానికోసం మనం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇది ఒక పార్టీకి సంబంధించిన కాదు, ప్రతి పేద ప్రజల కోసం ఎవరు ఇబ్బందిలో ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం ఖచ్చితంగా ఈ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అనేది వాళ్ళకు ఒక రిలీఫ్ లెక్క ఉంది. ఇంకొకటి ఈ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అనేది కంపల్సరీ ఎవరన్నా మన వార్డ్ ఇన్ఛార్జెస్ ఉన్న కౌన్సిలర్లు ఉన్న వాళ్ళ త్రూనే రావాలండి. మీరు డైరెక్ట్ వచ్చేసి మా వాళ్ళు అనే కాదు. ఎందుకంటే మాకు ఎవరు ఇస్తున్నారు కంపల్సరీ మాకు ఈ ఫలానా వ్యక్తి ఇస్తున్నాడని మనకు నోటిఫికేషన్ ఉండాలి. దానికోసం వార్డు ఇన్ఛార్జెస్ కానీ గ్రామాల్లో గ్రామ పెద్దలు కానీ లేకపోతే వార్డు కౌన్సిలర్స్ కానీ వాళ్ళ త్రూనే రావాలండి. మీరు డైరెక్ట్ వచ్చేసి మా బంధువులు అంటే కుదరదు అట్లా కంపల్సరీ. ఎందుకంటే మాకు ఎవరికి మనం ఇస్తున్నాం సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అని మనకు ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ కావాలని దానికోసమే ఖచ్చితంగా మీరు డైరెక్ట్ వచ్చి ఇవ్వడానికి లేదండి. ఇంకొకటి ఎవరన్నా కానీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కోసం మీరు ఎవరికి ఏం డబ్బులు ఇచ్చే అవసరం లేదు. ఇది మీకోసం పేదల కోసం ఇది ఫ్రీ అండి. దీంట్లో ఎవరన్నా కమిషన్ అడిగితే కూడా మీరు డైరెక్ట్ వచ్చి మనకు ఆఫీస్లో చెప్పొచ్చండి. దీంట్లో ఎవరికి ఏమి ఇవ్వాల్సిన లేదు, ఇది మీకోసమే అండి. దానికోసం మళ్ళీ ఒకసారి మనం సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ స్టార్ట్ చేద్దామండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. नंदियाल जिले की ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन के जेर एहतमाम वेलगुड़ू मॉडल स्कूल में 10वीं जमात के तलबा के लिए करियर गाइडेंस और हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम की सदारत जिला सदर मोहम्मद सलीम ने की। इस मौके पर नायब सदर अब्दुल शुकूर ने इम्तिहानात के खौफ से निजात और पुरएतमाद तैयारी के बारे में रहनुमाई दी, जबकि डॉक्टर रामचंद्रन रॉयल वीनस हॉस्पिटल ने इम्तिहानी दिनों में जहनी और जिस्मानी सेहत पर मुफीद मशवरे दिए। मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल मोहतरमा नलिनी ने प्रोग्राम को तलबा के लिए निहायत मुफीद करार दिया। सेमिनार में ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन के अरकान, असातिज़ा, रज़ाकारों और तलबा ने शिरकत की। मुंतज़िमीन ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुआविन साबित होते हैं। मजीद इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए आवाज उर्दू टीवी।